Assalamualaikum wa marhaba في une nouvelle vidéo. Lyoma, on va parler de la marque Lella Elihe. C'est une marque tunisienne et j'étais supposée de poster cette vidéo depuis un moment. En fait, moi cette vidéo, ça va être la vidéo que je voulais poster. Une vidéo première impression. La vidéo اللي صورتها ما عجبتنيش جملة, la qualité n'était pas du tout au top ou j'ai décidé de pas la poster. Donc قلت في عوض نصور une première impression اللي هي ما نجمش نعمل une première impression مرتين خاطر c'est une première impression. قررت باش نستعمل les produits هذوما dans ma routine. تليفون بويا قاعد ينقز. قررت باش نكمل نستعمل لي برودوي هذوما نحاول جو لي انكوربور في الروتين نتاعي قد ما نجم ونشوف شنو اللي فريمون عجبني وشنو اللي ما عجبنيش كيف استعملته. دونك فما دي برودوي اللي عجبوني على الاخر وليت نستعمل فيهم كل يوم وفما سيغتان برودوي اللي سيتي با دو تو سا و بالحق جو نلي ريكوموند با دو تو. قبل ما نبدا لا فيديو نحب جوست نقول لكم اللي vous pouvez vous abonner à cette chaîne كان ce genre de contenu vous intéresse, كان تحبوا لي ريفيو, كان تحبوا لو ميك اب, كان تحبوا لي get ready with me, les vlogs, الحاجات هذيكم الكل n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, توا نجمو نبداو لا فيديو. اول حاجه باش نحكي عليها هي un vrai coup de cœur بالنسبه ليا على خاطر je m'attendais pas du tout à aimer ce produit. هي la poudre هذيا اسمها poudre libre satinée et je suis dans la référence 42. Donc انا من الاول كي مشيت باش نشري لي برودوي هذوما en passant لالا موجوده في مونوبري وموجوده في دو ماغازان اخرين في بالي عندهم دي ماغازان لالا, واحد في النصر وواحد في سوسه. سمعت باللي ماغازان بعد ما شريت لي برودوي هذوما كل من مونوبري خاطر je savais pas اللي فما دي ماغازان. Anyway, donc la poudre هذيا il y avait quelques références, الحقيقه il y en avait pas beaucoup. اما الحاجه الباهيه c'est que en fait هي même si تظهر colorée la poudre c'est vraiment une poudre translucide معناها كي تغزروا لي ريفيرونس تقول هذا ما تجيش معايا كيما انا باغ اكزومبل هذيا لونها ليميت سومون معناها دونك كليرمون تجي العبد افتح مني. مي comme j'ai pas trouvé une référence تساعدني j'ai acheté هكا وحده au hasard et ça fonctionne super bien. Elle est tellement fine, elle illumine et الحاجه الباهيه c'est que حتى كي تصور بالفلاش في الليل ما عندكش فلاش باك معناتها لا بارتي اللي تعملها بالبودر اللي انا تحت عينيا نعمل لا بارتي هذيك ما تظهرش بيضاء. لو سول ديزافونتاج جو ديري نتاعها سي كو وساخه على الاخر. لو باكاجينغ نعرفش si vous arrivez à voir le packaging وساخ. la poudre تبدا هنا هذا نورمالمون مرايه اما مسخه parce que justement la poudre est un peu partout كيف قدامي هوني بلزه شويه الدنيا معناتها بالبودر. اما الحقيقه ça en vaut la peine. On devrait encourager la consommation de produits tunisiens même si فيهم quelques défauts. Après tout il y a des défauts في plein d'autres marques معناها. Voilà, en fait باش نعمل برودوي يعجبني برودوي ما يعجبنيش باش كم سا ما تبداش لا فيديو ديزيكيليبري. دونك لو برودوي اكثر برودوي ما عجبنيش بالحق هو لا باليت هذيا اللي هي شو اسمها ما عنديش اسم جوست باليت اي لا ريفيرونس سي 03 يظهر لي. فما دوطخ ريفيرونس دو سيت باليت. فما اللي في الغوز وفما اللي فيها الاخضر جو بونس فير ميليتير وفما هذايا. انا خديت هذايا باسكو جو مي سوي دي ça peut aller avec les palettes que j'ai même si هي c'est une palette اللي ما فيهاش دي مات معناتها donc c'est très difficile باش تعمل un look juste avec cette palette. malgré ça خديتها خاطر قلت bon peut-être c'est une palette de fard à paupières irisé وتصلح لي كي نعمل un maquillage ونستحق هكا une touche de couleur ولا un maquillage de soirée ولا اي حاجه نجم نمشي للباليت هذي. déjà les fards sont très poudreux معناتها il suffit تمسهم شويه et عندك de la poudre sur le visage هذا à la limite ميسالش معناتها ça peut passer. اما الحاجه اللي vraiment ما عجبتنيش c'est que surtout l'oranger هذايا كي تستعملوا تحطوا شويه هكا على عينك و il suffit d'estomper un peu la couleur disparaît complètement. la pigmentation n'y est pas du tout même حتى au début هكايا كي تجرب معناتها c'est pas vraiment ça, c'est très poudreux. le produit طايح et معناتها ça n'a rien à voir avec un fard irisé كيما هو يظهر. فما une seule couleur اللي بالحق la texture عجبتني mais la couleur ما عجبتنيش اللي هي هذايا بالحق c'est un vrai fard à paupières irisé محلاه très pigmenté. la couleur est là وكل شيء mais juste c'est pas mon style de couleur. je sais pas si vous arrivez à voir هذايا قداش هكا فيه un reflet وهذا اللي normalement c'est la même texture ما فيه حتى reflet. voilà donc هذايا c'est la couleur اللي عجبتني. je ne pense pas que ça vaut la peine باش تشري une palette فيها 5 fards à paupières باش تستعمل واحد بركه. اصبر بربي juste avec un papier cher et l'orange a disparu. voilà. نتعداو à un autre produit que j'ai aimé اللي عندي منه زوز هما لي فار à joues ياسر عجبوني بالحق une vraie découverte les deux هذوما. عندي la référence 81 et
80. Donc il y a عملته انا اليوم هو هذا c'est le rose que vous voyez et الحقيقه مانيش عامله highlighter en passant donc هذا l'éclat اللي تشوفوا فيه juste منه هو هذا à première vue كي تشوفوا هكايا في اليد il est pas très pigmenté et au début انا قلت ça va pas être trop ça mais une fois عملته على وجهي ياسر محلاه la couvrance نتاعو enfin la couvrance la couleur نتاعو elle est modulable معناتها تنجم تعمل juste هكا ضربه نتاع rose pour donner un effet هكا de jour rose ou bonne mine وتنجم زاده كانك سمرة كيفي تنجم تقوي في البيغمنتاسيون très facilement من غير ما تغلط وتمشي معناتها dans l'excès خاطر c'est très facile باش avec les couleurs هذوما باش تركز معناتها beaucoup de produits donc هذا ياسر عجبني et pareil pour celui-là هذا الحقيقه je l'utilise كل يوم ياسر محلاه هذا je dirais qu'il est plus irisé que le rose et كيف il donne un éclat ياسر محلاه au visage وما تستحقوش باش تعملوا highlighter avec les deux produits هذوما هذا le rose je le recommande vivement à toutes les carnations الحقيقه je pense que يجي مزيان على الاخر على السمر ولا على بنات افتح مني justement على خاطر البيغمنتاسيون تاعو تنجم تبنيها بشويه هذا je dirais que يظهر اكثر sur les brunes et je pense que c'est un super beau fard à fard à joues يفتق pour les brunes voilà. Et c'est عجبني. Là on va passer à un autre produit اللي ما عجبنيش qui m'a un peu déçu en fait deux هما mais c'est la même texture. Enfin, اصلا c'est pas la même texture. كل واحد عنده une texture et j'ai pas compris علاش كل واحد عنده une texture différente. Et donc c'est les velvet lips fini mat زوز مكتوب عليهم fini mat اما le rose مكتوب عليه fini mat هنايا مات بلس مكتوب هذايا مش مكتوب عليه مات بلس هذايا معناتها نورمالمون مكتوب عليه فيني مات على الباكاجينغ نتاعو mais il est pas du tout mat il est très liquide يطيح في الشقوق نتاع الفم il est pas du tout بالحق c'est tout sauf un mat c'est un rouge à lèvres très liquide وهذايا مكتوب عليه فيني مات على الباكاجينغ ومكتوب مات بلس et هذايا il se rapproche أكثر d'un fini mat que هذايا même si زوز مكتوب عليهم فيني مات I don't know. Il est très mousseux, limite شايح معناتها et tellement شايح que quand je l'ai appliqué, فما des parties اللي قعدوا ما فيهمش produit, فما partie اللي كثر فيهم le produit parce que il est mousseux وشايح donc وحل في شيرة بركة. J'ai pas du tout aimé donc هذوما زوز les velvet lips, je suis un peu déçue et personnellement je les recommande pas. بتاعش نحكيو على un rouge à lèvres, enfin un rouge à lèvres يتسمى rouge à lèvres, un produit à lèvres on va dire اللي يعجبني على الاخر هذايا je le recommande 1000 fois plus que les velvet lips هذايا le tattoo effect سامحوني تليفوني نقص. Je disais, Ellie, ce rouge à lèvres, c'est un vrai rouge à lèvres liquide. Ce que j'appelle vraiment un rouge à lèvres liquide, sans transfert. Une fois que il est réellement sans transfert et honnêtement, la couleur mahleha, la pigmentation au top. Ça, c'est ce que j'appelle un vrai produit mat ou mahlé. Et top, genre les produits, Ellie m'a bonish barsha. Le crayon, pour les yeux, le 01, il y a l'ono akhal, et mahlé, la haqiqa. Mais c'est pas mon idéal هكا de crayon. أكحل tout simplement على خاطر يلزمك تنزل على الآخر pour avoir de la pigmentation. Il est pigmenté mais juste pas du premier coup. Et là quand il s'agit d'un truc pour mes yeux, j'ai pas envie باش نقعد ننزل مش normal pour avoir l'effet que je veux. Sachant que حاجة أخرى وقت اللي عينيا يبداو ساعات معناتها يدمعوا ولا مبلولين. هذا le produit ne fonctionne absolument pas et ما فماش معناتها aucun rendu. L'autre produit c'est le crayon à sourcils هذا. Au début دابا ما استعملته عجبني على الآخر, j'ai trouvé qu'il était super pigmenté وياسر محلي. Mais plus je l'utilise plus حسيت اللي le crayon نتاعو un peu difficile à utiliser معناتها كيما قلت لكم le même problème que هذايا j'ai l'impression اللي يلزمني j'appuie réellement alors que انا j'ai besoin de précision كي نعمل mes sourcils donc ما نحبش ننزل au point اللي ça devient trop pigmenté et c'est même très difficile à estomper surtout avec le pinceau la brosse معناتها هذايا اللي عندهم c'est pas du tout mon style de brosse au début حسيت هكا c'est original mais je préfère de loin وين هي voilà je préfère de loin حاجه كيما هكا معناتها simple et عاديه اللي elle brosse parfaitement les sourcils qu'une brosse originale elle ne brosse pas bien les sourcils. Voilà, je vais comme les crayons et les عجبوني خاطر هذوما c'est des crayons et c'était pas ça mais par contre هذوما عجبوني على الاخر et منهم le crayon pour les yeux le 03 اللي هو c'est un marron اللي هو c'est exactement le même produit que ça juste لون اخر اما هذا ياسر محليه هذايا pigmenté du premier coup ما غير ما تكسر راسك il est très crémeux très facile à utiliser alors que c'est exactement le même produit que هذا peut-être la couleur noire est plus difficile à créer que la couleur marron ما نعرفش هذايا ما غير ما نحكي لكم حكايه طويله en gros عجبني على الاخر c'est le 03 waterproof عندنا les crayons à lèvres de Lila هذوما محليهم c'est une bonne découverte ils sont pas
aussi crémeux que les crayons par exemple تاع UR اللي دوك معجبوني على الاخر c'est les meilleurs crayons à lèvres que j'ai pu utiliser حياتي كامله mais هذوما ils en valent la peine محلاهم على الاخر très pigmenté facile à utiliser très précis quand on les applique. هذا c'est un orange et il est dans la référence 56. Et après on a le 38 اللي هو هذا زاد je l'ai swatché قبيليك ياسر محلاها la couleur elle est juste là. Un autre produit زاد dans le même style que les crayons هو هذا le Kiss and Smile اللي هذوما je pense que c'est une des meilleures textures que j'ai pu essayer en général, moi juste filer là en général une des meilleures textures de rouge à lèvres que j'ai pu essayer. Ils sont tellement pigmentés. Je juste comme et le swatch comme غير ما تمسوا à peine وانا حاطه يدي à peine je touche le produit, il est tellement crémeux. C'est écrit silky matte, donc il faut pas s'attendre à un truc complètement mat. Une texture de malade, j'ai jamais vu un truc pareil. C'est le Kiss and Smile 06. Magnifique, magnifique. Je vais arrêter de dire le mot magnifique pour que je ne à la catégorie d'après. Pour les produits Metwastin, on a les mascaras et donc j'en ai acheté 2 et je suis déçue plus ou moins mezzouz. Je vais faire comme en fait. Pour les mascaras, je vais le Long Lashes effet allongeant. L'applicateur et voilà, il est assez spécial. Malich beaucoup de mascaras comme ce genre d'applicateur. Il sépare bien les cils, mais vraiment, c'est pas un effet allongeant. De malade, on dit waouh, ce mascara, c'est le mascara. Le mascara automatique, mascara fluide. Au début, l'applicateur il est parfait parce que je peux l'utiliser pour les cils du bas. Et le packaging, il est assez stylé. Ama c'est pas ça non plus. C'est un mascara très normal, mahouch effet waouh. هو ما مكتوب عليه حتى شيء معناتها ما مكتوب عليه لا long lashes لا effet allongeant لا volume لا حتى شيء donc il est juste basique. C'est un mascara basique. En gros, c'est pas trop mon style. Je vais la vidéo sur une note positive. Je vais vous dire comment les deux produits on a un gloss et un rouge à lèvres normal. C'est le genre de rouge à lèvres. Il a une pigmentation opaque du premier coup. La couleur elle est là. Il est pas complètement mat. Mais mat. Donc pour un rouge à lèvres normal, standard, et je le recommande vivement. Après on a le gloss Pure Colors Gold Gloss et il est dans la référence 31. Le gloss اللي انا عملته توا en dessous un crayon à lèvres le 59 من عند Elegant. C'est mon crayon de tous les jours. C'est une texture محلاها على الاخر. Il est pas très pigmenté معناتها ماهوش كلي تشوفوه هكا دوري باش يجي دوري على فم comme donc هذا حاجه باهيه parce que ساعات فما عباد ما يحبوش معناتها les gloss اللي ils sont opaques. C'est un gloss fino à l'akhir, il donne de l'éclat aux lèvres, fait quelques paillettes, mais juste le bon degré de glossitude. Donc avec et je sais pas quelle femme a d'autres couleurs, mais si on a la texture à l'akhir. Voilà qui conclut la vidéo. J'espère j'espère que comme à faire votre choix quand vous essayez la marque Lilla pour la première fois. Je sais les femmes باش عباد ما يخموش باش يستعملوا les marques tunisiennes, donc هاني plus ou moins titre comme un guide à ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Mais vraiment la leçon اللي خرجت بها من la vidéo هذيا ومن les produits نتاع Lilla, c'est que il y a de bons produits dans toutes les marques tunisiennes ou elle est, et il y a de mauvais produits dans toutes les marques tunisiennes ou elle est. Donc rien à voir avec la nationalité نتاع الماركة. Donc comme vous pensez à acheter حاجات cosmétiques, خموا في les marques tunisiennes. Je pense que je vais faire d'autres vidéos de ce style sur les marques tunisiennes particulièrement. On consomme Tunsi أكثر. Donc je vais faire plus de vidéos, un style de guide d'achat et de revue على les marques tunisiennes باش تعرفوا شنو تشريو كان تحبوا تشجعوا les marques tunisiennes. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo. كان عجبتكم قولوا لي en commentaire شنو رايكم شنو تحبوا تشوفوا d'autres styles de contenu. نبوسكم برشا et à très bientôt. Bye.